7 නිමිෂම් 7 නිමිෂම් ගම්පල ටවුන් මුනිසප හිටු අපි මෙතන කතා කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි මෙතන කතා කරගෙන ඉන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ින් තමයි කතා කරගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේට වඩා ගොඩාක් මෙතන පිරිසක් ඉන්නවා. මෙතන ඉන්න කට්ටියට එක එක ප්‍රශ්න හැම ප්‍රශ්නම තියෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා බලලා තමයි මේවා කර විසඳි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු හොඳ තැනක ඉන්න මිනිස්සු මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාලගේ වාහනවල එන්න පුළුවන්. පාරවල හොඳට තියෙනවා. පුළුවන් තරම් ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්න. මෙයාලට මාරු කරන්න එදුම් ඕනේ. ගෙවල් වලට පාවිච්චි කරන්න කොට ඕනේ, බෙච්චිට් ඕනේ. ගෙවල් වල කිසි දෙයක් නෑ. අර බිත්ති විතරයි තියෙන්නේ. පුළුවන්ලා එන්න වරිලා ඔයාලා එවිලා මම උදව් කරන්න පුළුවන් තරම් උදව් කරන්න. ඒක තමයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අපේ ඊළඟ අනාගතයට. ඉච්චරයි. 100 කිලෝමීටර් ගානක් දිව්වා එහෙමද? අපි ගියා අඹුලවාවට. එක්කෙනෙක් මේ පැත්තේ ගියා. අනිත් මිනිස්සු කඩ ගන්න පාරේ හැම මිනිස්සු විහිදිලා සමහරු heart attack ඇදලා මැරුණා. එක්කෙනෙක් ෂොක් එක වෙලා ඊයකින් නැති වුණා. බලන්නකෝ heart attack එකේ. மூடல நிறைய பாதிச்சா எல்லாரும் நிறைய பாதிச்சு ராஜா சொல்லி முடிக்கலாம். ஏரியால வந்து ஒத்தர ஊடு மட்டும் தான் எல்லாரும். ஊடு மட்டும் தான் நீங்க. ஊடு மட்டும் தான் சாமான் ஒன்றும் இல்ல. எல்லாம் பார்த்தா ரோட்ல பாக்கையில முழு சாமானும் நிக்கி. நாங்க பேசி 7 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் கம்பல் டவுன் முனிசப හිටු அதாவது அந்த கொத்மலை டேம் வந்தா கொத்மலை டேம் உடனே 7 நிமிஷம் போனா நாங்க ட்ரிங்கோ போயிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவு 15 நிமிஷம் ட்ரிங்கோ போயிட்டு இருக்கோம். அவள பக்கத்துல நிக்குது கொத்மலை டேம். මේ ළඟනේ තියෙන්නේ. ළඟ නේද? කියන්නේ අපිට හැරෙන්න විදියක් නැහැ. දැන් මේ වතුර පාරේකටත් අපිට විනාඩි 10ක්වත් අපිට හැරෙන්න කාලයක් තිබ්බේ නැහැ. කියලා වතුර කලින් බෑ. ඒ ආවෙන් පස්සේ අපිට කිසිම දෙයකට ආය මිනිස්සෙක් මිනිස්සු ටික බේරගත්තේ විතරයි උනේ. ඒක ටික තම තමන් ආරක්ෂා වුණා ඇත්තටම කිසිම දෙයක් මිනිස්සු විතර කරගන්න නැති වුණා. කිසිම දෙයක් ඒ පෙරේද වෙච්ච දේ නෑ කියන්නේ. ඔව්. ඊයේ සිද්ධියක් වුණානේ. ඊයේ මෙසේජ් එකක් ආවනේ කොත්මල ටීම් එක පුපුරනවා වතුර එනවා ඔක්කොමලා දුවන්න කියලා. ඒ සිද්ධිය මොනවද වෙන්නේ? ඒක උනේ අපි දැන් ඇත්තටම මම අපේ නංගිලා ගෙදර තමයි මං හිටියේ කට්ටුවේ. ඒකලා අපි ඔක්කොමලා කියලා පල්ලෙහා හිටියා. වන්නවත් වෙලා නැහැ. ඊපස්සේ කොහොමද පාරෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වා මෙහෙමයි වතුර එනවා ඩෑම් එක මේ වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒක දැන්වීමක් කරගෙන ගියේ කවුරු හරි. ඊට පස්සේ තියන්නේ නැතුව දිව්වේ නෑ අපි. ඊට පස්සේ බලනකොට පාරේ මිනිස්සු හැමතැනම දිව්වා. නමුත් බලන්න යනකොට ඒක බොරු. ස්කූටර් උනේ 100 ස්පීඩ් එක කිලෝමීටර් ගානක් දිව්වා එහෙමද? අපි ගියා අඹුලවාවට. එක්කෙනෙක් මේ පැත්තේ ගියා. අනිත් මිනිස්සු කඩ ගන්න පාරේ හැම මිනිස්සු විහිදිලා සමහරු heart attack ඇදලා මැරුණා. එක්කෙනෙක් ෂොක් එක වෙලා ඊයකින් නැති වුණා. බලන්නකෝ heart attack එකේ. ඒක ඉතින් මේ කරන එක මම නම් කියන්නේ මෙහෙමයි. අපිව දැනුවත් කිරීමක් කරෙම නැහැ. අත්තම කිව්වත් සමහරුන්ට ගඟ ගඟ ඉවත් වෙන්න කියලා මෙච්චර කාලට අපිට දැනුවත් කිරීමක් කිරෙත් නැහැ. කිසිම තැනකින් අපිට දැනුවත් කිරීමක් නැහැ. අපි මේ පොඩි කිරි වැටලවොත් එක්ක මේ මිනිස්සු දිව්වේ. ඒක නම් මම කියනවා ඒ කියන්නේ අපිව දැනුවත් කිරීමක් කිසිම ආමයකින් කරන්නේ නැහැ. අත්තම මට එනවා නැත්නම් මැසේජ් එන එක නේ. කියන්නේ මම මේ සමාජ සේවය කරන එක නේ. නමුත් මට කිසි දෙයකින් ආවේ නැහැ. මම මේ මිනිස්සු මේ බේරගත්තේ මගේ පුතාලා අපි ටික කෑ ගහපු නිසා මේ මිනිස්සු බේරුණා. නැත්නම් අද එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. ඔක්කොම මරණ තමයි මෙතන අද. ඒක අපිට නේ මල්ලි. කාගෙන්වත් නැහැ මල්ලි මේ වෙනකන් අර උදව් කරනවා දෙයියන් පීටේ කන්ට බොන්න දීලා අපි මම මෙතන මගේ නංගිත් එක්ක ඉන්නවා. කියන්නේ මෙතන නම කොහමද මෙතන පාරේ ලහිරු එක ඇතුළේ. ලහිරු ඇතුළේ නේද? මේ ඇතුළ ගෙවල් කීයක් තියෙනවද මෙතන? මල්ලි මෙතන හරියට 50කට ඒ කියන්නේ මේ මගේ මේක ටිකේ 50ක් තියෙනවා. මෙතනම 50ක් තියෙනවා. පවුල් පිටින් කී දෙනෙක් ඉතින්? පවුල් පිටින් කොහොමද සීකට වැඩි? ඒ පවුල් පිටින් බැලුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ දැන් මේම එක ගෙදරක දෙකොල්ල ඉන්නවනේ. එහෙම බැලුවොත් අමාරුයි. සාමාන්‍ය 1500කට වැඩි. සාමාන්‍ය දැන් මෙතන ගෙනලා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ඕනයි කියලා මේ වීඩියෝ එකම බලලා සාමාන්‍ය එකකින් කවුරු හරි මේ වෙන මෙතන ගේනවා නම් මේ පාරවල හොඳට තියෙනවනේ. හොඳට ඔක්කොම මොනවත් කෙట్లా මොනවත් නේ මේ මාධ්‍ය වලින් කියනවා ගම්පලට යන්න බෑ කෙඩිලා ඒවා පාර කෙట్లా යන්න එපා හැමනේ කියන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ අපි අකරමැතිලා කොහොමද කියන්නේ නම් දන්නේ නෑ නමුත් නුවර ඉඳලා හැටින් ඉඳලා වාහන යනවා නේද බස් වැඩ කරනවා අපි දැන් අපිට පුළුවන් නම් හැමෝගෙම පුළුවන් විදිහට නේ මල්ලි අපිට දැන් උදව් කරන්න කියලා විතර මම ඉල්ලන්න තියෙන මල්ලි මෙතන උදව්වක් කරන්න ඕන කියලා එකෙනෙක් හිතලා එහෙම එනවා නම් මෙතනට කොයි වගේ උදව්වක් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ දැනට දැනට ඉතින් අපිට ගේ විතර ඉතුරු තියෙන්නේ. දැනට ගෙවල් දොර නිදා ගන්න කොටයක් මෙට්ටියක්වත් මොනවත්ම නැහැ. කිසිම දෙයක් අපිට ඉතුරු වෙලා නැහැ. දැන් ඔයා ඇදලා තියෙන එදුම දවස් කීයද මේක? මේක මම දැන් දවස් මේක දැන් මේක නැති වෙච්ච දවසේ මේ වතුර ආපු දවස් ඉඳලා. ඒක ඒ තරම් ඔය මේ තව එදුමක් මාරු කරන්න ඔයාට එදුමක් නැහැ. ඒක මම දැන් මට දෙකයි ඔය කියන්නේ මගේ නංගියෙන් ඊළඟ ඇද්දා අද අර කෙනෙක් ගෙනත් දුන්නා මිසක මේ වෙනකන් කිසිම කෙනෙක්ගෙන් ලැබුණේ නැහැ මම. එහෙම වෙලා තමයි මෙතන මිනිස්සු ජීවත් වෙලා ඉන්නේ දැන්. මගේ මේකේ වත්තේ හිටපු අනිත් 600 දෙනාම ගිහිල්ලා පල්ලියවත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක ඉන්නවා ගිහිල්ලා. නමුත් මම එහෙම අම්මා තියාගෙන එහෙම අපි නංගි එහෙම මෙහෙ තියාගෙන අපේ අම්මලාට එහෙම අසනීපයි. ගෙනියන්න බෑ යාළුවා. දැන් මෙහෙමයි வலசை என்னன்னு கேட்டா மீன் பிடிக்க போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப தண்ணி ஓரளவு திறந்து இருக்காங்க அந்த தண்ணி திறந்த அளவுக்கு எல்லாம் பட்டுருக்கு அங்க எல்லாம் கொத்மலை ஏரியால எல்லாம் பட்டு எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க மீன் பிடிக்க போக வேணாண்டு
இதே சில பேர் எல்லாம் சில பேர் கோல் அடிச்சு சொல்லிட்டாங்க டேம் வெடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி. அப்ப இங்குள்ள மக்கள் இப்ப இடத்துல வந்து இந்த டச் பண்ணி கொண்டு அப்படி எல்லாம் மீந்தவங்க நைட்டோட நைட்டை ஈந்திப்பாங்களே, இவங்க எல்லாம் இப்போ எங்க ஓடினாங்க இங்க இருந்து? இவங்க இருந்தவங்க எல்லாம் அகதி முகாமில் இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்களேன். வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்க தேவைகளுக்கு எல்லாம் தேவை மாதிரி ஓடிட்டாங்க. முகாமில் இருந்தாக்கள் ஒண்ணு செஞ்சு கொள்ளல. முகாமில் இருந்தாக்களும் சில பேர் ஓடிட்டாங்க. சில இப்போ ஓடினத்துல ஒருத்தர் சில ஹார்ட் அட்டாக் வந்தான், விழுந்தான், கால் முறிஞ்சான், ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. பயத்திலையும் நோயாளிகளை தூக்கி கொண்டு ஓட போக ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு. பொய்யான வதந்திகள் எவ்வளவு பாரதூரமான விஷயங்கள். அதுக்கும் பகல் நேரம் மட்டும் பரவாயில்ல, நைட் சரியா 12 சொச்சதுக்கு 12 1 மணி அந்த ஜப்புலுக்கு. சரி, ஒன்றுமே இல்ல. கிட்டத்தட்ட எத்தனை குடும்பம் இடத்துல? குடும்பம் மட்டும் 23 இப்படி சும்மா 30-35 நோமலாகி ஒரு 20 அடி தண்ணி வந்திக்குமா? 20-25. சரி, இந்த செய்தி கிடைச்சிடும். இந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோட நீங்கள் எங்க டவுன் நோக்கி மேலே ஓடிட்டீங்க எல்லாம்? பள்ளிட்டும். இது வந்து இடம் வந்து காதராஜர் வீட்டுக்கு பின்னால் ஏரியா இல்லையா? பள்ளி இப்ப இவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு ஈக்கிறது எங்க ஈக்கிறாங்க? தங்குறாங்க. இப்ப அங்குள்ள சாப்பாடு வசதி உணவு பண்ண ஏதாவது கிடைக்குது? இப்ப தேவை என்ன தீக்கி இடத்துல மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது? இன்றைக்கு நாளைக்கு கொண்டு வந்து தாரன் சார் வெளியே பார்த்துக்கணும். தூங்குறதுக்கு சாமானங்க, உடுப்பு, பெட்ஷீட், தூங்குறது இப்படியான சாமான் தேவை. இப்ப திரும்ப இந்த வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வார இந்த வீடெல்லாம் கழுவிட்டு போறது வாரது தண்ணி இல்ல. தண்ணி இல்ல. வேற எலக்ட்ரிசியன்ஸ் யாராவது வேணும். ஏன்னா கரண்ட் அதுவரை ஒன்றும் ஒர்க் ஆகுது இல்ல. அதுவரை பார்க்கணும் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு. அது இல்லாம தண்ணி எதில் கொண்டு வந்து கொண்டு இப்ப மரம் நிப்பாட்டிக்கிறாங்க. அது இல்லாம உள்ளுக்கு இந்த மத்த சாமானங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லா சேதம். இங்க இங்க ஏரியால வந்து ஒருத்தர் வீடு மட்டும் தான் இல்லாது. வீடு மட்டும் தான் சாமானம் ஒன்றும் இல்லை. எல்லாம் பார்த்தேன் ரோட்ல பார்க்கணும். சாமானம் சோஃபா எல்லாம் வாங்கலாம். இது பார்க்கலும் இந்த வீடுகளை பாருங்க. வீடுகளுக்கு இல்லாத சாமானத்தை மட்டும் தான் வச்சு, அதாவது கல்வி எடுக்கலும்ன்றத பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஏதாவது அதுக்கும் பாவிக்கிறதுக்கு ஏலா இருந்தாலும் கொஞ்சமாலும் பாவிக்கலும்னு சொல்லி அதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. மெட்ரஸ், இந்த உடுப்புகள், பெட்ஷீட் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒதுக்கிட்டாங்க. நாங்கள் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். எங்கள் வீடியோவில் கீழே பார்க்கலும் உங்களுக்கு நாங்கள் ரோட்டோரத்தில் போட்டிக்கிறோம். அவ்வளோவுமே வீசுறதுக்கு போட்டிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த கிச்சனில் பாருங்க எடுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு சிலதை எடுக்கலாம்னு சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க. இதை வெள்ளோடு அஸ் பண்ணணும். வீடுகளுக்கு இவங்க திரும்ப மீண்டும் மாறதா இருந்தா இந்த வீடுகளுக்கு தேவையான சகல சாமான்கள் இவங்க எடுத்துக்கொண்டு தான் வரணும். இவங்கள்ட்ட தொழில் இல்லை, இது இல்லை, சல்லிகள் இல்லை. இப்படியான பாரிய சிக்கலுக்கு மத்தியில் இந்த வீடுகள் இந்த குடியமைக்கக்கூடிய இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க. பொதுவாக இது வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறது வந்து டவுனில் அபகம ஜங்ஷனை பாஸ் பண்ணி வரும்போது எங்களுடைய முன்னாள் அமைச்சர் காதராஜர் வீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஏரியா, அதில் கிட்டத்தட்ட 30-40 வீடுகளுக்கு மேற்பட்ட வீடுகள் பல மக்கள் அவரத்தில் வசித்து கொண்டிருந்தாங்க. அவ்வளவு வீடுகளுமே சம்பூர்ணமாக ஏட்டையாயிட்டு தண்ணிக்கு. இப்போ இவ்விடத்துல எந்த அளவு தண்ணி? ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்தா இவரத்துல எல்லாம் ஒரு 10 அடி 20 அடிக்குமா? 10-15 அடி தண்ணி. இப்போ இது நாங்கள் இப்போ டவுனில் சுற்றினதுக்கு உள்ளு கூடலாம் நிறைய பாதிச்சா? எல்லாருமே நிறைய பாதிச்சு ராஜா, சொல்லி முடிக்கலாம்.